Hi students, now we are going to see exercise 8.4 question number 4. The probability that at least one of A and B occur is 0.6. If A and B occur simultaneously with probability 0.2, then find P of A bar plus P of B bar. Probability of A union B equal to 0.6 and probability of A and B. So A and B occur simultaneously with probability 0.2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ probability of A and B நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? Probability of A intersection B. A and B னா probability of A intersection B. Atleast one of A and B அப்படின்னா probability of A union B நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ simultaneously ஒரே டைமில் நடக்குது. அப்போ A intersection B equal to 0.2. இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? probability of A bar plus probability of B bar ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நமக்கு 2 மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ஸோ probability of A union B யும் தெரியும், intersection B யும் தெரியும். A union B 0.6 equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B 0.2. 0.2 other side கொண்டு போனோம் 0.6 minus 2 plus 2 ஆகிடும். ஸோ 0.2 probability of A plus probability of B. ஸோ ஆட் பண்ணுங்கள், போத் ஆட் பண்ணால் 0.8 equal to probability of A plus probability of B. now probability of A எப்படி எழுதலாம்? 1 minus probability of A bar சொல்லலாமா? ஸோ probability of 1 minus probability of A bar. ஸோ probability B 1 minus probability of B barனு சொல்லலாம். ஸோ both probability of 1 minus probability of A bar plus 1 minus probability of B bar equal to 0.8 equal to 1 plus 1 2ன்னு சொல்லலாமா? minus probability of A bar plus probability of B bar. ஸோ இங்கே probability of A bar plus B bar தான் நமக்கு தேவை. இப்போது 0.8 equal to 2 minus probability of A bar plus probability of B bar. now probability of A bar plus probability of B bar equal to 2 minus 0.8. இப்போ 0.8. ஸோ probability of 0.8 subtract பண்ணால் 1.2. ஸோ probability of A bar minus plus probability of B bar equal to 1.2. Question number 5. The probability of happening of an event A is 0.5. That of B is 0.3. if A and B are mutually exclusive events. Probability of A equal to 0.5. Also probability of B. Probability of B equal to 0.3. If A and B are mutually exclusive event, we know that mutually exclusive event A intersection B is equal to empty set. That means 0. Probability of A intersection B equal to 0. Find the probability that neither A nor B. Neither A nor B mean probability of A, probability of neither nor A nor B equal to probability of A union B bar. Probability of A union B bar. இதான் வந்து நமக்கு neither A nor B. இப்போ probability of A union bar equal to 1 minus probability of A union B. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு probability of A union B ஃபைண்ட் பண்ணணும். எப்படி நம்ம probability of A bar சொல்கிறோமோ அதுபோல் தான் probability of A union பாரும். இப்போ 1 minus probability of A union B ஃபார்முலா probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Here probability of A intersection B என்ன ஆகிடும்? நமக்கு இங்கே 0, ஏன்னா mutually exclusive event.
1 minus probability of 0.5 plus probability of B 0.3 minus probability of A intersection with the 0 இல்லையா. So 1 minus 0.8 that is equal to 0.2. Therefore probability of A union B bar equal to 0.2. So that is probability of neither A nor B. So 2 more question ரொம்ப important. Next question exercise 8.4 6. 2 dice are rolled once. Find the probability of getting an even number on the first die or a total of face sum 8. Even number on the first die or a total of face sum 8. ஸோ இப்போது 2 days நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம். 2 days நம்ம ரோல் பண்ணுறப்போ ஈவன் நம்பர் ஆன் ஃபஸ்ட் டேயில் கிடைக்கணும். ஆல்சோ அடிஷ்னலாக டோட்டல் ஆஃப் ஃபேஸ் சம் 8ம் வர மாதிரியான அவுட்கம்ஸை நம்ம ரைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே 2 days ரோல்டு ஒன்ஸ். இப்போ 2 days ரோல்டு ஒன்ஸ்ன்றப்போ நமக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். ஸோ 2 days நம்ம ரோல் பண்ணுறப்போ கிடைக்கக்கூடிய சாம்பிள் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்சோ ஆன் பண்ணுறப்போ நமக்கு 6,6 வரும். இப்போது ஈவன் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமா. இப்போது இந்த சீரீஸ்லலாம் நமக்கு ஈவன் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு வருது. அப்போது 6 + 6 + 6 18/36. ஸோ ஹியர் n of s equal to 36. ஸோ even number on the first die வந்து 18. next total of face sum 8. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போது 6,2 5,3 4,4 3,5 2,6. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ நமக்கு சம் வேல்யூ 8. ஸோ சம் இஸ் 8 3,5 4,4 5,3 6,2 and 2,6. இது வந்து நமக்கு சம் வந்து 8. ஸோ 6 1 2 3 4 5 possibilities. So 5/36. So first event is 18/36, second வந்து 5/36. இந்த போத்தில் காமன் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து இதில் நமக்கு 2 ஈவெண்ட்ஸ்லேயும் காமனான எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். பாருங்கள் இப்போது இந்த ரெட் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. இதில் காமன் எலிமெண்ட் இங்கே பாருங்கள் 2,6 4,4 and 6,2. இந்த 6,2 2,6 4,4 இந்த 3 எலிமெண்ட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு போத் ஈவெண்ட்ஸ்லேயும் காமனாக இருக்குது. இப்போது 18/36 5/36 மைனஸ் 3/36. இப்போது 18 5 மைனஸ் 3 2வா. ஸோ 20 நம்ம ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு 20/36. ஸோ 2 days ரோல் பண்ணுறப்போ ஈவன் நம்பர் ஃபஸ்ட் டேயில் இருக்கிறதுக்கும் டோட்டல் ஃபேஸ் ஆஃப் த சம்மு 8 இருக்கிறதுக்கும் ப்ராபபிலிட்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5/9. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு 5/9 கிடைக்கும். ஸோ இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட் டேயில் 2 வர மாதிரி செகண்ட் டேயில் வந்து நமக்கு சம் வர மாதிரியும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம். போத் காமன் என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்ஸை நம்ம ஹைலைட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இங்கே 3. இப்போ கொஷினை எப்படி ரைட் பண்ணலாம் பாருங்கள். லெட் A be the event of getting a even number on first die. Even number on first die. So what are the events? A equal to, what are the elements? 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6. Then 4,1 4,2 and 6,1 6,2 6,3 and so on. N of A equal to here 18. Probability of A equal to N of A by N of S, that is equal to 18/36. So N of S 36 நமக்கு தெரியும், 18/36. ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண வேணாம். ஸோ ஏன்னா ஆட் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக, அதனால் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். அடுத்த செகண்டு ஈவெண்ட் என்னவா கிட்டிருக்காங்க, பி ஈவெண்ட்டு என்னவா எடுத்துக்கலாம். லெட்
B be the event of getting a sum is 8. Let B be the event of getting a total, அதாவது டோட்டல்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா டோட்டல் ஃபேஸ் ஆஃப் த சம்மு 8. ஸோ டோட்டல் ஃபேஸ் ஆஃப் த சம் 8. ஸோ இங்கே நம்ம வாட் ஆர் த எலிமெண்ட்ஸ் 2, 6, 2, 6 and 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. These 5 outcomes are getting sum 8. So n of b equal to 5. Probability of b equal to n of b by n of s. So that is equal to 5 by 36. n of s வந்து 36. So next both the eventலையும் காமனாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ நம்ம மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் அப்படின்னா ஸோ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவாக இல்லை நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவான்னு செக் பண்ணணும். நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் இங்கே காமனான எலமெண்ட்ஸ் போத் த அவுட்கம்ஸ்லேயே இருக்குது. அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு 3. வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் 2, 6, 4, 4 and 6, 2. The 3 elements வந்து A intersection B. இப்போ n of A intersection B equal to 3. So therefore probability of A intersection B equal to 3 by 36. A intersection B equal to probability of A intersection B equal to 3 by 36 சொல்லலாமா? அப்போ நமக்கு probability of A union B கேட்டிருக்காங்க. probability A plus probability B minus probability of A intersection B. ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்கே இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ 18 பை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ நமக்கு தெரியும் இல்லையா, 18 by 36 ப்ளஸ் 5 by 36 மைனஸ் 3 by 36. ஸோ 5 by 36 minus 3 by 36, 2 by 36 நமக்கு தெரியும். ஸோ 36 காமனாக ஈக்குவலாக இருக்கு இல்லையா, டினாமினேட்டர் சேம் டினாமினேட்டரால் 36 போட்டுடலாம். அப்போ 18 + 5 - 3 that is equal to 23 - 3. 23 - 3 equal to 20 by 36. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 5/9 ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஃபஸ்ட்டு டே ஈவன் நம்பராகவும் டோட்டல் சம் 8 ஆகவும் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 5/9. தேங்க்யூ.